സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇത്രയും പേര് ഞാൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് മാത്യു എന്നാണ്. ഞാൻ വീക്കിൻ്റെ സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്ററാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ABSLനോടൊപ്പം മനോരമയോടൊപ്പം വീക്കിനോടൊപ്പം ഈ യാത്രയിൽ 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ മൗനപ്രാർത്ഥന. എഴുന്നേറ്റിരിക്കാമെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം. ഒരു നിമിഷം. Thank you. As we begin this evening's program, the theme being life goal planning and wealth creation through mutual funds, I'd like to welcome all of you once more, and also the panelists for this evening, starting with Mr. K.S. Rao, who is sitting right in front. You'll see much of him later in the evening. He's Executive Vice President of Aditya Birla Life AMC, Head of the Investor Education and Distribution Development Department, an IIM Calcutta alumnus. He's an MBA in Finance and Chartered Wealth Management. He's the linchpin who holds this show together, and he's a man who has brought much accolades to Aditya Birla. Most recent being the award that they received for their initiative for financial literacy among women, which is called For Her, which is an excellent initiative. Actually, the literature and the material that they have brought together for that is something that they should be seen. It's packaged very well in a leather folder and so on. Being in the publishing industry, I know how difficult it is to package something that well and to get a message across. So that's done beautifully. And later, earlier this year, for the Nivesh Manthan Niveshak Samman, ABSL received the Best Fund House for Investor Education, Best On-Ground Investor Awareness Program, Best Social Media Presence, and Best Print Media Presence. And that has all happened under Mr. Rao's watch. So I always say that my journey in financial discipline started with these lectures, and I'm not ashamed to say that it was not happening before that. Actually, I got my financial planner after we started this journey. Quite late in life maybe, but as Rao sir always says, the best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is now. And they are, of course, in the investment industry, but there are a few things that they have ensured throughout the time. One is that they've never recommended a fund on any of our programs or a stock on any of our programs. Today also we will not be recommending any fund or any stock. That is something that they have scrupulously held to. We don't offer personal financial advice because, as we always say, in personal finance, the personal comes first. It is to every person the solution is different. Whatever can be addressed and answered generally, we will answer. But beyond that, we don't do it. But it is a testimony to the ABSL family and friends who have been with ABSL before and with us now, that they have never pushed ABSL or ABSL's products through our events. This is an investor education program, and as such we have kept it that way. And I really thank ABSL and Rao sir for keeping the messaging very clear and very clean. And it is my pleasure today to welcome Rao sir to Trivandrum. Thank you so much. Yesterday Rao sir had another program with students, which was called My First Paycheck. That is a program for final year students. So he had a packed weekend. This afternoon, this morning, he was in Sri Padmanabha Swami Kshetram. So he comes with the Lord's blessings as well. So welcome to the Lord City, sir. It's such a pleasure to have you with us. Thank you so much. It's also my pleasure to welcome Sandeep. Rajesh. Sandeep, the tall man. Sandeep heads ABSL's activities in Kerala, and Rao sir is telling me that his performance is like his height. It is quite high. So it's lovely to hear that, and congratulations to you, Sandeep. He's regional head for ABSL, formerly was with LIC with HDFC, stays in Kochi, actually not too far from where I stay.
is a father of 2 children, and I say this, though they are investment professionals, they are parents first, fathers, sons, and all that. It comes through in what they say. And Rajesh Krishnamurthy, Kochi boy, but Bombay based currently, non-executive chairman of I4 India Holdings and independent director for PGIM India Mutual Fund. He has worn too many hats. If I go on to read them, then it will take most of the evening. We were in Thrissur about 8-9 months ago. Thrissur-karkku pratheka sandosham undarunathu Rajeshinu kotta അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാജേഷിനെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇരുത്തുമായിരിക്കും ധരിച്ച് കഹോൺ ഡ്രംസ് ചെയ്യുന്നു. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഫിനാൻസ് മാത്രമല്ല അറിയാവുന്നത്, ഇതും കൂടി അറിയാം. ഫിനാൻസ് ഒരാശ്വാസം, കൊട്ട് വേറൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. All excellent communicators, which you will see later during the evening. So it is my great pleasure to welcome you, Rajesh. Thank you so much for being with us, for being with the ABSLMF the week. Now, may I invite you to light the lamp. Light the lamp. So that's how it goes. Light the lamp, and then now sir will have a presentation, and then we'll have a panel discussion. Thank you so much. Good afternoon or good evening. We are in between, and probably this is the time where we started seeing our World Cup matches most of the days nowadays, and it is a very odd time. I'm neither for a lunch nor for a cup of tea, and but I'm so glad to see everyone is here before the time. 3:30 is a 3:30 the discipline. Kudos to each one of you. My sincere kudos to each one of you. Amazing. This kind of discipline, I travel across the country and we jokingly say it's an Indian standard time, is normally publishing time and our reaching time, both are very different. But in Kerala it happens, both are at the same time. That's kudos to again, And my apologies to each one. I am the only speaker who is a non-Malayalam speaker. Kindly forgive me and do bless me and do permit me to speak in English. Hope I'll take this as a permission. And after me there are two tall men, and you will have a wonderful time. And they can speak only, and Mr. Matthew has ensured the panel conversations will happen only with both of them, and so that I can complete my task. And good evening, and it's indeed great to have you all here. And glad, thanks to the entire team of Manorama for making this happen. For us at Aditya Birla, we are very grateful to the team of Manorama, family Manorama, making us to reach out across Kerala. And as just now Jack Matthew sir was talking about my colleague Sandeep and his entire team, and I thank each one of you because as our regional head, not only tall, for us Kerala, the God's own country, probably now he owns our Birla in a bigger way. It's topping the charts, and again it comes for us in auspicious Kerala. Thank you so much for it. And today we are not talking, as Mr. Matthew said, not about the markets, not about how the things will shape up, what war will happen. We are just talking about the basics, where we can get there. And of course, after that, I have my good friend Rajesh. He can give you a narrative on everything. He's a moving encyclopedia of financial services and mutual fund industry. You can ask any questions, he is there. And except individual scripts or individual funds, which we can't speak, we are not supposed to speak, and that is the ethics and values we keep for us. All that what we need to do today is
Irrespective of what age we are here today, and we will talk about life goals, our own life goals, and how do we plan. And the second is wealth creation. I know we have reached to this hotel called SP Grand. For me, that SP is in mutual fund industry, S starts with SIP, and the P is the one with creation, there is a prosperity. And how that SIP can give a prosperity in a grand way, we will talk in the grand days. And then we are into the hall, this hall called Grand Utsav. Utsav is a celebration, and Utsav should, in Sanskrit we say, it has to bring from Utsaha, the spirit of happiness. Probably, all that what we create, how we can be cheerful, what is that? Money should not give a tension to us, money will take the tension out. What is that we can do differently? This is a conversation we will extend, this is a conversation we will talk. We will have engaging sessions. Rest assured, if I am unable to speak in Malayalam, probably I have a couple of audio visuals which can speak in Malayalam, which can help me in making things. But let me take through the session. And today the fundamental question, we all invest. When markets are going up, every newspaper will talk about and we discuss. And today we are in the social media and we are in the WhatsApp university. And everything comes us. It's sometimes confusing, sometimes baffling. But all that what we need to do is, we need to understand where we ought to go. And before we come here, this morning, afternoon, morning I had a privilege, blessings of Swami there. I mean, it's such a wonderful place. Whenever I come to Thiruvananthapuram, I think of two things. The richest God is sitting here, not sitting here, he is sleeping here. The richest man can always sleep comfortably, right? The once you created enough wealth, you have enough sleep. And that is where our Lord Padmanabha Swami. And I come from a state called Andhra Pradesh, where we have a Lord Venkateshwara. And poor man, he borrowed some money from Kubera. He is standing for his old generations now. And if you are taking the loans, you end up standing and giving the darshan. If you are not end up in the loans, but you are investing, you can sleep and you can be comfortable. This is the symbolic arrangements of Lord Venkateshwara and Lord Ananta Padmanabha. But coming back, why do we invest? All that what we need to invest is we want to have a comfortable life. And life with a family. And every family member need to be happy. And we need to be happy. And we need to create assets for the family. And of course, sometimes we create assets for the charity and church and giving to the people, giving to the society. And all that, COVID has taught us, no one is going to live in the earth for the time he or she is defining. We don't know when our time comes. One day we will leave. Before we leave, are we leaving the legacy? Are we leaving the mess? Afternoon we had a privilege, thanks to my good friend Rajesh again. We had our lunch in a wonderful place called Money Mess. And I said, we have come for the lunch for the Money Mess. But evening we are going to talk how we should not make our money MONE mess. Right? We can eat in Money Mess, but not MONE mess. And this is all conversation we can have and we can move on. And it is we save. I think what do we do with our money? One is the saving. Indians are very good at savings. I think our saving rates are little coming down, but still we are far better when we look at across the globe. Probably we are topping the charts. Though it is off late, we have moved little towards less saving and more spending. And the second part is spending. And now our spending pattern. Some of our good friends who can say who have not started the digital account, who paid through the cash check, with the currency. The pain when you are spending. When you have to spend 100 rupees, you think twice, I have only one note, shall I spend? But when we are doing the UPI or credit card, we don't have any control on our spending. And our next generation, the children, I am little worried because they can't feel the money and they spend the money. Then after some time we can say, honey, where my money has gone, but it is gone. And you need to look at, that's where you need to sometimes feel the money. Go to the ATM, reduce the currency and pay it. 1 month you make a habit not to use UPI, pay with the old way with your cash. Then you feel the cash presence. Because when we in the pandemic we used to have these Zoom calls. And last week there was a friend of mine, he is from Chennai. And one of his brothers stays in US. And every time in the pandemic he was talking to mother. And mother was the old lady, and mother said, no, his name is Rajesh, unfortunately or fortunately, and this guy is Suresh. And Suresh says, Mama, Rajesh is on the call, and he says, no, I could. And this man, after pandemic, he could not come.
and recently she passed away. Now he came back and is looking at old videos. Now I can see my mother, but I am not feeling my mother. Now sometimes you need to feel that currency. God has given that feeling is a sense to us. Then we save, we spend, and the last is the invest. Invest is a must, because in the current day world, the inflation eats away. Why you are investing, where you are investing, how you are investing. This is the conversations. These are the basics, but we need to revisit the basics sometimes. That will help us to understand better. And it's all that what we need to do is, our lifestyles are changing, how we can maintain our lifestyle. And then we need to have our own dreams, our own aspirations. We invest money to fulfill our dreams and aspirations. And we need to protect our wealth and protect our health. Again, pandemic taught us. Health is the most important part of it. We can't neglect. Our immunities, we need to make it best. How we need to do that. And the last is the living legacy, as I spoke. Coming back, today I am at a God's own country. Majority of us, we speak Malayalam here. But if I go across the country, we speak multiple languages. Our language, this is a country of a diversity. And we speak different languages. My good friend, Gaurav Mashruwala was with me. He said, I am a Gujarati, I speak only Mani. And I said, it's not so. What is that Mani's language? English, okay. Any others? Any other choices? Investment. Okay, very good. Good attempt. Thank you. Any other? Any other? Freedom, fantastic. If I invest, I get a financial freedom. Investing and freedom, fantastic. Any other language? Not to take your time, I will tell you. Money speaks one language. If you save me today, I will save you tomorrow. आज मुझे बचाओ, मैं कल तुझे बचाऊंगा. And it speaks further. As long as you are living here, I am with you. When you are going up, I can't come with you. You have to give it back to someone and go. This is the language of money. How we can understand. And money language can be different for each one of us also. Some of us spend, some of us save, some of us invest. How it can define. It is our hard-earned money. Let us see what we can do with our money. ഇപ്പോൾ 10,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് 20,000. അതൊക്കെ എത്ര കിട്ടും? അതിന് ഡബിൾ നമ്മുടെ കുമാറില്ലേ അയാളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ കുമാർ സാറില്ലേ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് എന്തെല്ലാം നേടിയത്? വണ്ടി, ബംഗ്ലാവ്, വേലക്കാരൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുമാർ സാറല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബംഗ്ലാവുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്. എത്ര കിട്ടും? അതിന്റെ നേരെ ഡബിൾ. നമ്മുടെ കുമാരൻ ചേട്ടനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് അടിപൊളി. നമ്മുടെ കുമാർ സാറില്ലേ വണ്ടി, വേലക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ കുമാർ സാറിനെ അറിയില്ല. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ലാത്ത ആരേ കുമാർ സാർ? കുമാർ സാർ, കുമാർ സാർ ഈ കേട്ടുകേൾവി വിശ്വസിക്കരുത്. പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മുൻപ് സ്വയം അറിയുക, പരിശോധിക്കുക, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സെബി, ഓരോ ഇൻവെസ്റ്ററുടെയും ശക്തി. We will become sometimes Kumars. Like yesterday, we were in one of the colleges when I was talking. He was talking about the cryptocurrency. I'm sure he is also a Kumar for some time, right? He lost his money because it's not regulated, and we become Kumars. We should not become Kumars. That is, what is the message this video spoke about? Any idea? Anybody can tell? This video has given some message to us. Okay, don't listen to the rumors. Okay, that's one message. What is the second message? Invest wisely. Invest wisely. Very good, sir. The hidden message is all the men who are talking about Mr. Kumar is invested, but only women can question the men. Who is that Kumar? Right? When you are investing, please discuss with your family so that she got the wisdom to question you, and ensure that women got more wisdom and men got more money. Wisdom and money can come together. That can grow. You can create a wealth. And that women, we need to ensure that women need to be part of the financial conversations, part of the discussions. This is where we need to look at. Sometimes misleading the investment. Misleading the investment or misleading the investment? Misleading the investment. Probably we can educate. Sometimes, right? Sometimes misleading the whole life. Yeah, it is all conversations. It is we can together lead rather than mislead. And then in our life, and when I go to some parts of the Kerala, we were there in Kottayam. This is during the budget time. Everyone is talking about budget. Everyone is talking about GDP.
And we read Malayalam Manorama from front to the back at the chai shop, even printed and published by Malayalam Manorama Kottayam. Even the last line we read. And we talk about the GDP. How many times we think about our own GDP? Country's GDP is going to grow up. We are in the period of Amrit Kal. 2047, India is a developed nation and we should feel happy. We can celebrate that. But how many are thinking of our own GDP? I am not talking about gross domestic product. I am talking about our own goals, our own dreams and our own plans. What are your goals? And how many of us got our own goals? This is my retirement goal, this is my child education goal, this is my house, I want to build a home, that's my goal. And these are the dreams, we want to have a holiday, these are the plans. We will discuss, but most of the times we don't put it on a piece of paper. And this is a castle. How we can build that castle very differently. That castle for me is an acronym. You need to ensure, plan for your cash flows, money coming and money going, and your asset allocation, your investments into various assets. And it is about your succession planning, because tomorrow morning we may not be there. And then who is taking over our assets? What is the succession I can do? And the taxation. Paying tax is good for the country, but saving tax is good for us. Are we balancing that act? And then how you are leveraging. What kind of loan you can take, what kind of loan you should not take. And the last is your estate planning. How you can distribute your wealth. What is that you intend to do? This is the conversations in the next 1.5 hours. We will have a discussion. How we can plan for your life, how you can plan for your finances, how you can do it. And I will just put it in simply one way. Each of us, we have our phone. Today most of us are having either 4G or 5G phones. I will talk this 5Gs about our money. First G for us is, all of us, I think Chanakya who said about managing the money. First you need to identify your wealth. From where you are getting, what is the source of your wealth? Whether you are working, whether you are a farmer, whether you are a businessman, whether you are a salary man or salary woman, where the wealth is coming in. First you need to earn your money. That is your first G. And the second part is your wealth. Whatever the wealth you are getting, it's hard-earned money. We have seen this Kumar's video. And you need to look that wealth, how you can preserve. You need to safeguard. You should not lose. Warren Buffett says there are only 2 principles in managing the wealth. First wealth is never lose money. Second principle he says is never forget the rule number 1. You should always ensure that your money is almost safe. You are there. You are not losing the wealth. And then you need to create the wealth. Only saving alone is not sufficient. If I put my money in the bank deposit, if it grows at 4% or 5%, inflation is at 6%, then every year my money is becoming minus 1%. Then I need to look, my money is growing along with me. I can create wealth. That wealth can be much faster than the inflation. Then the fourth one is wealth distribution. How we are, there is a stage where we retire, we need to get our own wealth to meet our monthly income. Then after we leave, how we can distribute to the people. It is a society or charity or to the church, what we can do, how that wealth distribution can happen. And all these things can come under 5th G, which is hidden, is your money attitude and your attitude towards money and your approach towards money and your actions, what you do with the money. This is fundamentally, these 5 Gs are typically, if we can understand entire financial literacy, what we need to know, we know the basics of the financial literacy. And it's Warren Buffett who said, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. If you are not doing that, then there is a challenge. Today in India, here we celebrate in Kerala 2 or 3 festivals. But Amazon or Flipkart or the e-commerce sites, every month there is a festival to spend. And you need to ensure whether you are buying things you need or you buying things you don't need. Probably somebody said rightly, we buy things we don't need, we impress people who don't love us, and we spend money we have not earned. And are we doing that? That is the time thing we need to question. And you need to look at, you need to introspect. And why we need to save? It is an inflation. If you are not saving, inflation eats away your money. It's like inflation every year, even at 6%, you can see every 100 rupees what you have next year, it has become 94 rupees. This is the inflation you need to earn beyond the inflation. And this is if I can look at the impact of inflation. If it is at 5% inflation, if you have today 30,000 rupees your household expenditure, you need to, after 20 years, you need 80,000 for household expenditure. But if you have 1 lakh rupees in your account or in your locker today, you are not doing anything. Today I buy goods of 1 lakh. After 20 years, I can buy only 35,000 worth of goods. Means, if I am not investing, my money is getting eroded. How I can balance it? That is the reason I need to invest my money. It is saving and investing, both are 2 different things.
Investing is making your money to grow. Saving is putting some money aside. Saving is prerequisite, step 1 for the inflation. Then what is the solution? All that I need to do is, all of us, we need to start saving. We do this program for the colleges called My First Paycheck. Thanks to our friends yesterday, we were there in one of the institute here. For the students, when they are coming out the college, when they are getting into the job, what we tell them is, the first month itself how you can start saving for us. Because older generation, we have something, either provident fund or our parents were very provident, they taught us we need to save the money. Today's generation, it's very difficult and we need to get them there. And what is that you need to do is, first step is start saving. At least 10%, 20% or whatever you can do, you can save that. Convert that savings into investments and making that investments working much better. You know, you can have multiple options. We are working hard for money. We need to look at whether money is working for us. And while I am sleeping, is my money working? I can sleep, like, you know, for example, Ananta Padmanabha Swami can sleep very comfortably, but that wealth is growing. Today, you know, that wealth is, you have created the wealth and it is growing, and you need to look at. And this is what we talk about, power of compounding. Power of compounding is the one we teach children at 5th class or 6th class. That is one formula we should not forget, but we are behind our children. You go for MBBS, you go for your engineering, you go for something else, you do your child accountant. But what we need to do is, please understand that power of compounding formula, not only for the money, even for the life. All good habits we carry, it will have a power of compounding. All bad habits we carry, it's also got a power of compounding. That power of compounding is the most important part where we can learn. And the power of compounding convert into power of investing. Your investment, your time and your return, that compounding return can create a wealth. That's what we talk about, the wealth creation today. That's a whole conversation. All your questions, I think there are scribbling pads were given to you. You can put those questions, we can take some of those questions. My good friends can answer it in Malayalam, and you rest assured we can ensure to answer as many questions as possible. And then we talk about today life goals. Life goals are related to all aspects of our life. It could be your retirement, it could be your health, it could be your mind, it could be your career, it could be your social contribution, it could be your family goal, various things, parts of our life goal. And life goal planning is each of those goals while we are living, how we can accomplish those goals. For me, LIFE in the financial term is acronym, living in financial empowerment. You need to put it rightly, you are empowered. But if I take unnecessary loans, I end up my credit cards, I take huge credit card loan, then life for me, LIFE, living in financial entanglement. Are you this side of the coin or are you this side of the coin? This is where you need to look, your life goal planning can happen for you. Life goals to define, it could be your house purchase, it could be the wedding in the home, it could be a children education, it could be setting a business, buying a agriculture land, buying a house or a retirement. All these goals can be converted. These are all becoming financial goals when you put the money to these goals. In retirement, on retiring at the age of 58, 60, I need 4 crores or 5 crores. That could be a financial goal. For my child, education is a goal. If I say my child has to read, study somewhere abroad, if nowadays, yesterday I was talking to one of our friends from Manorama team. They said most of our friends from Kerala, today they are looking at education abroad. Even the pre-grad, a lot of people are looking at. Then what is the quantum of money I need to spend on my child? How much I need to spend on my daughter to go abroad and study? Then that is a financial goal. How I can put those financial goals? Better is to have one financial advisor. And there is a books which are given to you. You can take through and you can go through. Probably after going home, this weekend you can spend some time. I also request those of you who come with the families or those who have not come to, spend at least half a day on one Sunday on your finances, discuss with your families. Where you are investing, why you are investing. Both of us will be on the same goal. You can have the financial dating. That's a better way to look at. And this is where you have to life goals. You define, right, what are your goals? 1, 2, 3, 4, 5. And what are the life stages? Where you are, how much you are earning, what kind of cash flow, what are the loans you have. So that you get a clarity. Then you have a goals. Then you can channelize your money into right investments. Then that you can plan it rightly. It is a simple, I think, Rajesh ji has done a lot of work on the financial planning space earlier, and he was also an advisor for many, and he can guide us during the discussion. You need to put those goals to work, just to put it in a simple, if I can put multiple steps. Step 1 is understand what is your goal. And I can ask a question, how many of you got your goals
written on a piece of paper. Thank you so much, sir. Rest of you, I am not an income tax guy, will not come home and you can be feel free. Right? If you are not, if you have a goal, if you have not written, please this evening or tomorrow, and I think you can start writing that goals. I am a psychological coach. I have seen my colleagues whom I coach, my coaches, 30 to 40% of them, if they have written the goal, they have accomplished the goal. The moment you write, probably something happens, it will happen because it will be imprinted for you. You have in the mind, this is my goal, Recently I have seen a friend of mine, 10 years back he was to retire and he was having only 2 crores at the time. मैंने बोला था, boss, you can't retire at 2 crores, at least you need to have 10 crores with your lifestyle. And last week he came back, now I am retiring, now I got my 10 crores. On that day I wrote my goal is to get 10 crores and retire. That's where it happens. Suddenly, you need to write those goals, and goals somewhere it will happen. Write your financial goals, and where are you, understand where you are today, what is your goal, where you need to reach, and where I need to invest for that. This is the money I need to invest 6%, 8%, 10%, and how that money need to grow. Then all that you need to do is, once in a year, sit with your financial advisor. You can monitor whether it is going right, whether you are in the right direction. For example, when you came here to SP Grand Days, you have put the GPS. GPS shows you started from your home at 2:45. It says that you are reaching at 3:05, and in between traffic, it diverts you. Then it will take 3:10. Then you need to just look at that in between how it is diverted you. Is it a goal is diverted, you have spent more, or markets are down? Because markets are not always up. Markets, only 3 things will happen. Markets will go up, market will stay there, and markets will go down. All that you need to do is your goals should not get deterred, and you need to ensure that you can accomplish. And ensure your financial goals. Once you write financial goals, what happens is you get a discipline of it. And there are one thing in life, whether it's financial goals or life goals, patience and discipline, these are the 2 words can make our life better. We need to have that patience, have that discipline. And then these goals can help you to enhance your standard of living. Once every year you are saving. I have seen many of my nephews and nieces and lot of students where I advise, I go to these colleges. At the age of 25 they start, by the age of 40 they earn equal to their salary, their money is there, their investments are equal to the salary they get there. And that's where their standard of living is very comfortable. They don't even depend on their increments. And it will ensure, while you are doing, you need to ensure you can create one emergency fund. Because financial emergencies can come anytime. 3 to 6 months of money can be lying either in a liquid fund or in a bank account. Because that is a time you can't borrow and you need suddenly this emergency fund. Rest of the money can always keep working for you. And ensure your taxes are paid rightly and you saved it rightly in the taxes. And last but not the least, you need to have your peace of mind. When you are investing your money, it should not take away your mind out, peace out, and it should not become pieces, but it should give the peace to you. That's what you need to ensure. Typically, look at life goal planning. You have a life goals, convert into financial goals, that will lead to the financial independence. These simple steps, I think 3 or 4 books which we have given, you have an entire information. If you still further need, you come to our website, which is the educational website exclusively available at mutualfund.adityabirlacapital.com. You can look at, and you have you can listen to the podcast, you have videos, you can download books, and you can have a family conversations around it. And the entire thing is education. And while we are investing, we have various options to invest, and nothing to talk in Kerala when I come. I mean, I can see only Jaya Lucas and Malabar Golds. Gold is our most preferred asset class. And you have stocks to invest, you have a bonds, you have a real estate, and we have all basic insurance and we have bank deposits. Today we predominantly talk about the mutual funds. All these investments, you can invest through the mutual funds also. Whether you are investing in gold, you have a gold fund. Whether you invest in the stock, you have a equity funds. Whether you want to invest in a bond fund, you have a debt funds. Bonds. Likewise, you have property, you have a real estate funds. Mutual fund is a vehicle which can take you to all these investments in a way, and that can create a wealth for you. That can, all that you need to do is invest regularly, invest consistently, and stay invested, and that can give you the destination wedding. Mutual funds. Mutual funds time
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നാളെ നടത്താനാ? ശരിയാണ്. All that you need to invest for your goals. You know, the moment child is born, if I create a goal, I can see most of the children, by the time they are 18, they are having a substantial wealth. You know, their education can be funded from the beginning. Last week I was attending a naming ceremony of a child, and suddenly, you know, this guy has got some 4.75 lakhs as a gift on that day. I said, what shall I do? I said, you just invest on the child name, forget for 18 years. After that, your daughter will be a crorepati or multi-crorepati. Just leave it. That's where you need to look at. I mean, and you know, to sum it up, your investments should fight the inflation. It should give the income. It should give the peace of mind, and it should be available to you when you need. That money is locked somewhere and not takeable. Money can be available when you need, and that money has to grow continuously. And you need to realize as soon as possible. Liquidity is the most important part of your investments. And then you need to look that asset allocation. Don't put all money into one basket. Asset allocation like a nice thali. When we went into the money meals today, money mess today, you have everything served on the plate, and you have a protein, you have a carbs, and you have something. No, that's where your asset allocation is like a thali, and where you can get you can have multiple assets, and it can be invested for various goals. One asset can grow into the value, other asset can generate income. And equity kind of investments which can grow in the value, and debt income can give a income to you. This you can balance it like your carbohydrates and protein to create your holistic wealth and balanced diet. This is where mutual funds come in place. And mutual funds are regulated, and mutual funds are a simple investments. Today it's my colleague again, Sandeep, he says one word. Today there is a mutual fund, he says SIP Viplavam. He will talk a little later. And the mutual funds are the simple tools. It is not complicated. You know, and today we manage in India 48 lakh crores of assets. And you know, SIP alone gives 16,000 crores every month mutual fund investments which are coming in. And it's a low cost, hardly anything. And it's a convenient. Even I can invest 500 rupees a month. And it's a professionally managed by a fund managers who understand things. And it's a risk diversification. I can put in multi-asset classes, I can put equity, I can put in debt, and within that I can do. And it's well regulated. India's regulator is considered as one of the best regulators in the world, SEBI, and it's regulated. And you have a transparency. When you invest in a mutual fund, you know what is the value invested. After when you are taking, what is the value you are taking. And where mutual fund is invested, we publish every month. You know where the mutual fund is invested. നീ പഞ്ചസാര നിർത്തിയില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് ചായ നിർത്തും. അതെ, തന്റെ ഒരു പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരക്ക് വിലക്ക് ചായക്കല്ല, ചുക്ക് ചേർത്തൊരു ചായ പറയും. ആ കൊടുക്കും. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളും സമ്മതിക്കും ചായയുടെ രസം ആസ്വദിക്കാൻ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചുക്ക്, ഏലം. ഞാൻ പറയുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലും ഇക്വിറ്റി കൂടാതെ ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സ് പോലെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? സാറേ, വിശ്വാസം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. Mutual funds got multiple funds, and if you are getting confused, better is to have one good advisor who can guide. And you have equity schemes which can create a wealth. Then you have a plans for the solution oriented retirement funds, children funds. Then there are the debt funds. Even I can invest for one day in the liquid fund. Even for 1 year I can have a low duration. Then I have a short duration to the low duration to the medium duration funds. Then I have index funds. Then you have a hybrid schemes. You have a multiple ways. What you want, you can pick that. There is a go. You have a 1 year money, you have a fund. You have a 10 years money, there is a fund available to you. In fact, I had one of my first bosses, Mr. Kurian, who belongs to here, and he told us one thing on our induction training. You don't have for 2 people only can't invest in mutual funds. The first guy who is unborn, the second person who is dead and gone. Rest of the people, you have enough funds in the mutual funds. You have various funds to invest. And one, you need to understand. You need to understand your goal. You need to how long you are investing. What is the return you look at. But the last one, don't forget. Every investment also comes with some risk. You need to understand that risk. You need to take care of that risk. The risk is part of that, and don't worry. If you are not investing, that's the biggest risk. If you are not understanding the risk, then that's another dangerous part. For example, I asked this question right in this room. Electricity is there. Electricity is very much risky. If I ask somebody who says not risky, my colleagues can take you to the plug. You can poke your finger. It will give a shock to you. Means if you don't know how to understand, it will give a shock. But the same electricity, I have a microphone, I have a LED here, air conditioning in this room. We are utilizing it rightly. Then similarly your investments. If you understand that risk, and there are riskometers you can understand, then where you are standing,
accordingly you can invest your money. And equity investments, like I said, which can give a higher returns. Hybrids, they can give a balance, moderating the returns. Debt schemes, it's a low risk, and then can give it is like your bank deposits. And liquid schemes, even for a day, there are funds you can invest. But understand your risk, that's the most important. Risk versus return. There is no investment is not equal to risk. Even my bank deposit is risky, because I'll tell you one case. A friend of mine, when his father is retired from one of the nationalized banks, he stays in Pondicherry, and he put entire money in the bank where he is retired. And after 5 years, when I visited, uncle, how are you? I said, interest rates have come down. I have taken a lot of money from my capital. I am the biggest risk. Because safest investment is also having the risk, because he could not make the money equal to the inflation. That's where the investment risk. And you need to trade off between risk and return. And risk can only be managed, it cannot be eliminated. You need to look how I need to understand. That's where this awareness camps, this is where Manorama helps us, The Week helps us, and they write amazing articles. I am very much impressed the way they conduct the business, the values and ethics. And diversification is the best way to mitigation of the risk. You can diversify, and this is... Wow. Kollala. By the way, Malahar. ശരിയാ, മലഹാർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓർത്തതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളിലെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് പൈസ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ. വേറെ എവിടെ? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ ഫാൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വീണാലോ, ഈ ചെയർ ഒടിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ നടു ഒടിഞ്ഞാലോ, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇടി വെട്ടിയാലോ, ഇത്രയും ഒക്കെ റിസ്ക് ലൈഫിലുണ്ട്. അത്രയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലും ഉണ്ടാകാം. എനിക്ക് പിന്നെ ശരിയാണ്. Just need to understand the risk. And last, you can ensure, I conclude with this, have your goals and match each of your goal with the investments. I have multiple SIPs. I have my retirement fund, there is an SIP. I have my child's education, there are 2 SIPs. One in the domestic fund, one is the international fund. Because someday I have to pay the money through the foreign currency. Then international funds are the easiest way. Then I have various other goals. Your holiday, there is a goal, then there is a money. There is even for my LIC policy which I pay, even there is that also I invest in the liquid fund every month, so that will be easy for me. Goal mapping with the mutual funds. Like you have 1 year liquid funds, 1 to 3 years you have a short term and medium term debt funds, 3 to 6 years you have hybrid funds, 6 to 10 years you have equity, and this all in the books which we have given to you, which is available to you. And there is a mutual fund scheme for every need. And mutual funds, easiest way you can invest is the SIP. Every month you can transfer, you can give an instruction to the bank, it can be invested in the mutual funds schemes as through SIP. And then there is another way you can do is you can SWP, systematic withdrawal plan, and there is STP. You can put your money into the liquid fund that can be transferred to the equity fund every month, which is called STP. Then when you need your money back after your retirement, say I need every month 1 lakh rupees, you can give an instruction to the mutual fund. It will be transferred to your account, which is called STP, systematic transfer plan. It is the simplest and easiest way where you can execute all these transactions with the simple instructions. All that what you need to do is, purpose of money is managing your life of your choice, enjoying with your family, and every rupee can work for you while you are working hard for your money. And there is a book which is given to you, organizing your financial life. What you can do is, all that investments what you have, just don't keep in a soft copy or in your mobile phone. Keep it writing and keep it at some place, because during pandemic I have seen people have lost the money. I think there is an article which says Indians they live poorly and die rich, and you don't know where you put your money, and your children don't know how to take that money, or your spouse don't know where to take money. Keep that organized money and have that family financial conversations. And then mutual funds are the best way where you can simplify your investments. And for short term you can invest in mutual funds. I can then this different age, whichever the age style you have a young earner, you have emergency fund is a must. If you have a middle end life you are getting, your housing loan is there, then how you can have for family, for your diversified SIP fund, SIP, or pre-retirement, how you can move your money from equity partially to the debt, and how you can earn. For every life cycle you have a fund which can help you in the mutual funds. And what I would like to convey is, you need to manage your money to achieve your goals, which can give a peace of mind. End of it, you need to have a fulfillment, and don't get into
somebody comes say something. Today we have enough people on the YouTube to advise you. Any advice which is coming free to you, please understand some vested interest they have. And nothing comes free to us. There is no free meal. And you need to ensure what they are coming. There is a term which they say, we have this influenza which is coming in. Today we have an influenza. Influencers who come and talk to you on a YouTube and you get impressed. You listen to it as an entertainment, not for the action. You get it to the right advisor and you can do that. Ketallo, you're selling new scooter? Yeah, got a new car. Shady. Big bonus. Promotion. Pinne? Savings. Savings njanam cheyyunnundu. Adunkondu car kittilla. Ad actually Korea varshangalayi oro maasavum mutual funds il Koresha save cheyirunnu. Mutual funds. Korea funds vittu. Bought a new car. Shady. Plan and coming to this initiatives, what we do under the aegis of the regulator, and our regulator, any complaints you get about investments or any issues you have, mutual fund, there is a platform which SEBI got, scores.government.in. You can get all your complications, problems, get resolved. Just put it there. In a day's time, you get a call and it can come and resolve. There is nothing to worry. And this is a lot of things SEBI has done for the empowering the investor and making the investor comfortable. And this is from coming in. Just I conclude. SIPs for me is another acronym for me. All that you need to do is save wisely, invest it rightly and plan smartly. And it's a financially secure family is always a happy family. Have these conversations with your family. Wishing you healthy and wealthy and happy life. And God bless you all. We will have a conversations, questions. Thank you so much for being here. Thanks for listening. Thanks for your patience. Thank you so much and wishing you all the best. അവസാനം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ, ലൈഫ് ഗോൾ, ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, അതിന് രാജേഷ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിന്, ലൈഫ് ഗോൾസിന് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും. നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. കോളേജിലിങ്ങനെ വോട്ടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് സംസാരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വോട്ടല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പൈസ എവിടെ പോകണം, നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത, അത് എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ഒരു സംസാരമാണത്. മത്സർ ചോദിച്ച ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗോൾസ് പലപ്പോഴും ഫൈനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തും ഹാപ്പിനെസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു, അല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കാല് ഒടിഞ്ഞു, കൈ ഒടിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആശുപത്രി കയറി. ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഞാൻ റാവു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 4 പ്രാവശ്യം സർജറിക്കോ ബ്രെയിൻ സർജറിക്കോ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ ലൈഫ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഗോള് എന്നെ ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിലാഷം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതെന്റെ ലൈഫ് ഗോളാണ്. പക്ഷെ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണ്ടി വരും എന്ന് ആലോചിക്കണം. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും 70 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രായം
70 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള അച്ഛനും അമ്മ ആണ്. മകനാണെങ്കിൽ 17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യയ്ക്ക് 45 വയസ്സായി. എനിക്ക് 46 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ മുടി കണ്ടിട്ട് വേറെ വലിയൊരു കലവനാണെന്നൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ 46കാരന് എന്ത് വേണം, 45 ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണം, 17 വയസ്സുകാരനുള്ള ഒരു പുത്രന് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ആ ലൈഫ് ഗോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ലൈഫ് ഗോളും നമുക്ക് നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാര്, റാവു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു 10 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാം, 10 crores है तो आराम से रिटायर कर सकता है. അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. പുള്ളി ആള് അതെ. അപ്പോ സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മള് എന്തെല്ലാം പൈസ നമ്മൾ ഇന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്നലെ നാളെ ചെലവാക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ചെലവാക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെലവാക്കുമോ, അല്ലെ എൻ്റെ മക്കളോ എൻ്റെ സിസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും ചെലവാക്കുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളൂ. എന്തൊരു സേവിങ്ങും ഇത് സത്യാവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെലവാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും ലൈഫ് ഇസ് ഷോർട്ട്, എൻജോയ് വെൻ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ കിട്ടാനുള്ളത് വരെ ഇന്ന് ചെലവാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടെ പ്രശ്നം വരണേ. സോ ദ ബേസിക് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസും ലൈഫ് ഗോൾസ് ആവില്ല, എല്ലാ ലൈഫ് ഗോൾസും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ആവില്ല. ആ ഒരു വേർതിരിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, എല്ലാ ഗോളിനും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളിനും ഒരു നമ്പർ വേണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ കല്യാണമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ചില ലൈഫ് ഗോൾസിൽ, ചില ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിൽ ഈ നമ്പറിനോട് നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്ര പൈസ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം അതൊരു തീരുമാനമാണ്, അതൊരു നമ്പറല്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, എൻ്റെ മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്ര പൈസ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു തീരുമാനമാണ്, അതൊരു നമ്പറല്ല. ആ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കാം? മകനെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ എത്ര മാറ്റി വെക്കണം? മകനെ ഇവിടുത്തെ കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാറ്റി വെക്കണം? അതേപോലെ എൻ്റെ മകളെ നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം, അത് ഒരു തീരുമാനമാണ്. പക്ഷെ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് വേണോ, അല്ലെ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് റെലവിളിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു താലിമാല മാറ്റിയാൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഒപ്പിട്ടാൽ മതിയോ? ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ മാറും. അപ്പൊ എന്റെ നമ്പറും മാത്യു സാറിന്റെ നമ്പറും റാവു സാറിന്റെ നമ്പറും സന്ദീപിന്റെ നമ്പറും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നമ്പറും എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഗോളും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്താലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗോൾസ് നമ്മുടേത് മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേട്ടുപിടിക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാം, പക്ഷെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവാം. ബാക്കി പുറകെ പറയാം. അതില് ശരി ശരി. താങ്ക് യു രാജേഷ്. അടുത്തത് സന്ദീപിനോടാണ്. പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈ വരുത്തും. അപ്പോ സന്ദീപിനോട് ആദ്യം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്, ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അത് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പം രാജേഷ് ഗോൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോടെ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് പറയൂ. പക്ഷേ
സന്ധ്യ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം, നമുക്ക് ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വണ്ടികളുടെ നമ്പർ ദയവായിട്ട് ആ വണ്ടികൾ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. KL1AX 5071, KL29V 7090, KL20H 9240, KL1AX 5071, KL1BM 4950. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, KL1AX 5071, KL29V 7090, KL20H 9240, KL1AX 5071, KL1BM 4950. എല്ലാവരും ഉള്ളവരുടെ വണ്ടികളായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ വണ്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വാഹനം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം പോകില്ല സാർ. ഇവിടെ ടാറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ താങ്ക് യു. യെസ്, നമസ്കാരം. വെരി ഗുഡ്. റാവു സാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും. എങ്കിലും ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ 144 കോടി ജനങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതിൽ 7.5 കോടി ഫോളിയോസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ക്രൗഡിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20% ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നതിൽ സന്തോഷം. ഒരു ബിഗ് അപ്ലാസ്. നമ്മുടെ സാക്ഷരത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തെങ്കിലും കണ്ടു, സന്തോഷമുള്ളത്. 1964 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അറിയാം, പഴയ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, UTI മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ആരംഭിച്ച ചരിത്രമാണ്. 90 മധ്യത്തോടു കൂടി പ്രൈവറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. 45 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 48 ലക്ഷം കോടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സൈസ് എന്നൊക്കെ റാവു സാർ പ്രസന്റേഷനിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്താ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക സേഫ്റ്റി, ലിക്വിഡിറ്റി. ഇതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് നോക്കുമ്പോൾ FD അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഉള്ളത്. എത്ര വരും ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം? 48 ലക്ഷം കോടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ആകെ ആസ്തി, AUM എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വരും അറിയില്ല. 180 ലക്ഷം കോടിയോളം വരും. എത്ര? 180 ലക്ഷം കോടിയോളം വരും. നമ്മൾ പൊതുവെ കേരളം ദരിദ്ര സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഒക്കെ നോക്കിയാൽ വളരെ വലുതാണ്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോർഷനും വലിയ അന്തരമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം എത്ര വരുമെന്ന് അറിയാമോ? 280 7 ലക്ഷം കോടിയോളം ബാങ്ക് നിക്ഷേപമുണ്ട്. അപ്പൊ 48 ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ആസ്തി ഇപ്പോഴും 50,000 കോടിയായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ക്രൗഡിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടത് അതിശയിച്ചു പോയത്. കാരണം കേരളത്തിന്റെ പെനിട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൈ റിട്ടേൺ എന്നാൽ റിസ്ക് പാടില്ല, സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷരതയിൽ 100 ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയിൽ ഒരല്പം പുറകിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ റിസ്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത്രയും റിട്ടേൺസ് തരുന്നതെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. 14% ഒരു സ്ഥാപനം ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ലോൺ എത്ര ശതമാനത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താ? എനിക്ക് കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് സേഫ് ആയിരിക്കും എന്ന ധാരണയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു. പലരുടെയും കൈകൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാക്ഷരതയുടെ കാര്യമാണ്. 64 ആരംഭിച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ടും ബാങ്കുമായിട്ടും നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 5%, 6% റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ പാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപവുമായിട്ട് 20-25% വരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, സാറും പറഞ്ഞു മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ലോഹം ഗോൾഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. ശരിയല്ലേ സർ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്വർണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു 30-40 വർഷത്തെ ആവറേജ് സ്വർണത്തിന്റെ റിട്ടേൺസ് എത്ര വന്ന് കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വർണത്തിന് കയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ട്, മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമോ? ശരിയല്ലേ സർ? എന്നും ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ല. ശരാശരി റിട്ടേൺ 30 വർഷത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ 10%. 10%. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് വേണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാറ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, എല്ലാം വേണം. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് എത്ര ബാങ്ക് നിക്ഷേപമാവാം, എത്ര സ്വർണ്ണമാവാം, എത്ര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആവാം, എത്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവാം, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അസറ്റ് അലൊക്കേഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാറിന് മകളുടെ വിവാഹം 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് FDO അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നോ വിഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കുക. ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ബാങ്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും ഒക്കെ വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സെഷൻസിലും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരമനയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുക്കും. ശരിയല്ലേ സാർ? കഴക്കൂട്ടത്തേക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഊബർ എടുക്കും. ആറ്റിങ്ങിൽ പോകണമെങ്കിലും ഊബറിൽ പോകുമായിരിക്കും. കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ KSRTC ബസ് ഉണ്ടോ നോക്കും. ശരിയാണോ? അല്ലെ? എറണാകുളത്തേക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രെയിൻ നോക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? വിമാനമായിരിക്കും. ദുബായിലേക്കാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. അല്ലെ? നമ്മുടെ ഗോൾ ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാവണം. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസിന് എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ആവാം. നമ്മുടെ ഗോൾസ് എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ്, അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവണം. അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്നൊരു ബേസിക് തിയറി പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്ന് എത്രയാ? ഒരുപാട് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയാ ഇന്നത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ? 6.8. ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാർ. പക്ഷേ ഇത് ഓഗസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ 120 രൂപ കൊടുത്ത് തക്കാളി വാങ്ങി ജൂൺ മന്തിൽ, മെയ് മന്തിലൊക്കെ. ഇന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞ 5%. RBIയുടെ റേറ്റ് എത്രയാ? ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. 4 ± 2 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ശരാശരി 4 ആണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6%. നമ്മൾ 7% ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ന് നിക്ഷേപിച്ചാൽ 6% നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? 1%. അവിടെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ പ്രസക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തു. മൂന്നാമത് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടാക്സേഷൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇട്ട് വെട്ടിക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം റഡാറിലാണ്. 26 years എല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ശരിയല്ലേ സർ? എല്ലാം IT റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തേ മതിയാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുന്നു, ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന ധാരണയാൽ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ടാക്സേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10% ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കുള്ളൂ. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിൻവലിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ, ലോങ് ടേമിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട്. രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞൊരു വിദേശ ട്രിപ്പ് പോകേണ്ട ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്. അത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോളാണ്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളുടെ വിവാഹമോ എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം റിട്ടയർമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ കൈച്ചറങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന റിസ്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തന്നെയാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20% ആളുകളും ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അറിയാം. കൈച്ചറക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വോളറ്റിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവുകയാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിലൂടെ. അല്ലെ? നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ അവർക്ക് കടം നൽകുകയാണ്. അവരുടെ കടപ്പത്രമാണത്. അല്ലെ? കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ നിശ്ചിത പലിശക്കാണ് തരുന്നത്. ബാങ്ക് എങ്ങനെയാ വളരുന്നത്? ബാങ്ക് വീണ്ടും ലോൺ കൊടുത്താണ് വളരുന്നത്. അവരുടെ അസറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? നമുക്ക് തരുന്ന FD അവരുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ്. അവരുടെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മറ്റു തേർഡ് പാർട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോണാണ്. 8%, 7% ബാങ്ക് പലിശ തരുന്നു. ബാങ്ക് 12% ലോൺ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് വളരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്മാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാർ SBIയുടെ FDയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്മാർട്ടാണ്, എന്റെ ലോങ് ടേം ഗോൾസുമാണ്. ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ X എന്ന ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചുകൂടെ? അവരുടെ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിട്ടേൺ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് 12-14% എന്ന തോതിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് സർ. സെൻസെക്സ്, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻസെക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ 14% റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years or 20 years. അങ്ങനെ വരില്ല. ഞാൻ റിട്ടേൺസ് അഷ്വർ ചെയ്യല്ല. പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഞ്ഞലോഹം നൽകിയത് 10%, FDകൾ നൽകിയത് 8% എന്നിരിക്കെ ഇക്വിറ്റിയിൽ പല കൈച്ചെറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇക്വിറ്റികൾ റിട്ടേൺ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 14% ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ കടപ്പത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സേഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണോ, അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവണോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സമയവും അതുപോലെ നോളജും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മുടെ കോർ ജോലികളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് സമയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈസിയസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീമിനകത്ത് 50 മുതൽ 60, 80 വരെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ IIMൽ നിന്നെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന മികച്ച സ്റ്റോക്കുകളിൽ അവർ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഒഴിവാകുകയാണ്.
ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ റിസ്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിലൂടെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ 60-80 സ്റ്റോക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ സാലറീഡുകാരനാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 500 രൂപയോ 1000 രൂപയോ ആണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെയും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾസിനനുസരിച്ച് ലോങ് ടേം ഗോൾസിന് അതിനനുസൃതമായി, ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസിന് അതിനനുസൃതമായി 6 മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്, ഡെറ്റ് ഫണ്ട് പോലെയുള്ളവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അത് SIP റൂട്ടിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാം, സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം. പിൻവലിക്കുമ്പോഴോ നാളെ പൈസ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് റിഡംഷൻ കൊടുത്താൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളാണെങ്കിൽ T+2 എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരികയുള്ളൂ. എപ്പോഴും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം മൊബൈൽ ആപ്പും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അത്രയും നൂതനമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പോകാം. അതർവൈസ് നിങ്ങളും ബോറടിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു അസാധ്യ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത്. ഈ പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു അധ്യാപകനായി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പറയാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. അത് രാജേശ്വരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് അല്ലോ ഒരു കേരളം ഗ്രേ ചെയ്യുന്നു കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ മുടിയില്ലാത്ത ഞാനും ഗ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കത് അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന പ്രൊഫഷണൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് ഇല്ല. എത്ര വർഷം വരെ ഒരു ജഡ്ജിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ ആ ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ അന്ന് വരെ നമുക്ക് പണിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും മാറും. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സ് എത്ര ദിവസം എത്ര വർഷം വരെ അത് ചലിക്കുന്നോ അത്ര വർഷം വരെ ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകും, ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2018 കേരളത്തില് ഫ്ലഡ്സ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ MD ആയിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നാട്ടില് ടീച്ചർമാര് കൂട്ടുകാര് ഇവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പണി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സമയം വേണം. ഒരു സെമി റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് മാറി 2018 തൊട്ട് ഇവിടെ കുറേ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെയും ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമിയിലുള്ള ചില പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവർ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച സമയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായും വരാം. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമ്പറല്ല, അതൊരു തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. കുറച്ചധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും റിട്ടയർമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്നും ഈ ഓഡിയൻസിലുള്ള ആര് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട്. റാവു സാറോ സന്ദീപോ വർക്ക് ചെയ്യണ ഫണ്ട് കമ്പനിയല്ല, ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടല്ല, വേറൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എനിക്ക് 500 രൂപ മാത്രം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. 500 രൂപ മാത്രം ഒരു മാസം. ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് ഒരു 9 മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ 500 രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ 500 രൂപ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത NAVയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇട്ട 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2 മാസം ഇട്ട ആ 500 1000 രൂപ
ഇവിടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കാവോ? ഞാൻ 2002-ലാണ് ഞാൻ ഈ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. 2002 500 രൂപ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നത് എത്ര ആയി കാണുമെന്നൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. 1000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു 2 മാസത്തിൽ 500. ഇന്നത് എത്ര ആയിക്കാണോ? 50,000. 50 ഇരട്ടി. വേറെ ആരെങ്കിലും? 3 lakhs ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വേറെ? ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 500 രൂപ 18 തവണ വർദ്ധിച്ചു. 18 തവണ. ഇപ്പൊ 1000 രൂപ ഇട്ടത് 18,000 രൂപ ഇട്ടത് 18 തവണ വർദ്ധിച്ചു. വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ടത് 20 തവണ വർദ്ധിച്ചു. 20 തവണ വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പൊ 20 വർഷത്തില് 20 തവണ വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, കല്യാണം കഴിച്ചത് ബോംബെയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. കുറെ STD ബില്ല് പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. കുറെ വിളിക്കായിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാക്കിലാക്കണ്ടേ, വലയില് വീശണമല്ലോ. വലയില് ഇങ്ങനെ എന്തോരം ബില്ല ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അടച്ചിരിക്കുന്ന STD വിളിച്ച. ആ പൈസ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഭാര്യ ചിലപ്പോ ഈ വരെ ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും ആ പൈസ. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ചില ഇതൊക്കെ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സവിത ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഇനി ചൂലായിട്ട് വരാൻ കൊണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പോവാ. എനിവേ, ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് റിട്ടയർ ആവേണ്ട ടൈമായിരിക്കും. ചിലപ്പോ 2 കാലും തല്ലി പിടിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാവും. അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, അതില് എവിടം വരെ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയും. 2 നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭാര്യ 2 കാല് തല്ലി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ലയണൽ മെസ്സി അതൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭാര്യനെ ഇത്രയധികം നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം. അപ്പോ യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാറെന്ന് വെച്ചാല്, റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മള് 60 വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഇത് കുറച്ച് കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സംസാരം പൂർണ്ണമാക്കണമെങ്കിൽ ആ കണക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും. 60 വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു 70-75 വയസ്സ് വരെ സുഖമായിട്ട് ഒരു ആണാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ജീവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 15 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെലവുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ആ 20 കൊല്ലത്തെ ആ ചെലവ് ആ 60-ാം വയസ്സില് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇനി 60 വയസ്സായിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ 46 ആയിട്ടുള്ളൂ. 60 ആവാൻ ഇനിയും 14 വർഷമുണ്ട്. ഈ 14 വർഷത്തിൽ ഞാൻ എന്തോരം ആ 60-ന്റെ ആ ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം, ആ ഒരു കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ 60 ആണ് കണക്കെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് 60 ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ 60 ഇയേഴ്സിൽ എനിക്ക് എത്ര പൈസ ഞാനത് കൂട്ടി വെച്ചാലേ അടുത്ത 20 വർഷം എൻ്റെ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ഇനി ഓൾറെഡി റിട്ടയർ ആയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതില് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻകം, എന്താണ് പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ്, എന്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് റിസ്ക് അധികം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സദസ്സിനോട് അറിയിക്കാനുണ്ട്.
2022 പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ PF, ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചിരിക്കുന്ന ഗഡുക്കളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഫോളിയോസിൽ എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്. കിസാൻ വികാസ് പത്ര, ഇതിലൊന്നും നോമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇതിലൊന്നും എന്താ പറയാ, ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാറിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ICICI ബാങ്കിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നാളെ ഞാനത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഞാൻ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനത് അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കടമ എൻ്റെയാണ്. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എൻ്റെ നോമിനി ആരാണെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം, അവരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കണം, അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പൈസ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് ഈ നോമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇത് അഡ്രസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ, എല്ലാം നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മാഡം ഓൾറെഡി അവിടെ ചെവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ. ഞാൻ ചായ വാങ്ങിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എക്സ്ട്രാ ചായ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ആക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാനത് ലഘുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇത് സത്യാവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമപ്പെട്ട് ഇത്രയും ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് ഈ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് ഇത് കണ്ടില്ലേ, 82,000 കോടി രൂപ. അത് ഒരു ധനികന്റെ പൈസ അല്ലത്. നിങ്ങളെ എന്നെ പോലത്തെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് 1000, 2000, 5000, 1 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സോ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഒന്ന്, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ, എൻ്റെ ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിത രീതി, എൻ്റെ നമ്പർ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അവിടെ എവിടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. ഇത് രാജസ്ഥാനോടാണ് അതിനുമ്പ് പറയാനുള്ള കാര്യം. രാജേഷ് പറഞ്ഞുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും റാവു സാർ പറഞ്ഞു, ഷുഡ് ഗോ ഹോം ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ബിഫോർ യു ഗോട്ട് മാരിഡ്, യു ഷുഡ് ഗോ ഹോം and check your documents to see who your nominee is. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ നോമിനികളും അമ്മയായിരുന്നു. ഞാനങ്ങനെ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു, വീട്ടിൽ മുറ്റടി നടന്നേനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്നായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വൈഫിൻ്റെ പേരിലോട്ട് Rao sir has potentially saved me from family feud. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊത്തം STD കോളായിരുന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കത്തായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അവള് കുറെ കത്തിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, യു ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് പോസ്റ്ററിറ്റി. ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് പോസ്റ്ററിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. റാവു സാർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം മകനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഐ എം നോട്ട് യുവർ എമർജൻസി ഫണ്ട് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് മൈ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് വളരെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും റാവു സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ ജീവിതഗന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഓൾവേസ് held that very close. So based on that, sir, is it possible to plan retirement almost entirely with mutual funds? If so, what funds would you choose? Thank you so much. And probably after a lot of Malayalam, we can have something other English now. Retirement is one all of us need to take a little more seriously, irrespective of the age group where we are in. For youngsters, I call different cohorts. It is like, somebody from 25 to 35. Little money you start investing per month, you have a time, then you can create a huge wealth. And so you can invest in equity funds or you can invest in a balanced advantage funds. And that can become a huge wealth for the retirement plan for the youngsters. Or 40 to 50, then they can come to the balance. But there is a big challenge will come after the age of 50. Another 10 years is there for my retirement. I have not planned, what shall I do? Then for them,
they can't put entire money into the equity. Then we have a hybrid funds where we can look at, that's where we can look at. And here, I think Rajesh very rightly put it, it is not only planning money. During this transition period, you are psychologically affected. What shall I do after my retirement? Probably, we need to become little more, nothing, retirement is one stage of life. And the best part today, when my grandfather retired, we were all looking at him such an old man. Today when, the next generation, when they are retiring, they are asking. There is one book written by one of the professors from London School of Economics. Her name is Linda Grattan. And she said, next generation, these girls, when they are going to work, it is possible they can work for 100 years, not living 100 years. Because today retirement phase is changing. And government jobs are much lesser and pensionable jobs are much lesser. And when I joined in the mutual funds, my father was a school teacher. And he said, beta, you are joining into a private company. There is no retirement, no pension. I said, yes, Papa, you are right. For you, you have a pension. For me, it is everyday tension. But don't worry, I need to plan for it. And if I can start investing regularly, probably today my retirement, if I am taking, I will be getting much bigger retirement corpus, much better than had I been with a government company. At least 3 or 4 times of my retirement check can be much more, 4x or 5x of. Then what you need to do is that small planning. Then after retirement, you have a period. All of us, we are not going to die tomorrow. We are only retired from work. We are going to work. That's the best way. I call this as a retirement is a golden age, GOLD. They call golden age. That golden age for me, that gold is an acronym, GOLD. What I need to do is, I need to gainfully employed or engaged. We all have a capability to work. It is better to work because it keeps your mind and body very active. I have seen a lot of senior citizens today. I meet some of the programs we do for these people. They are at 85, 90, but their energy levels are as in. And I was reading this book written by J.R.D. Tata. This book is called J.R.D. Tata Letters from J.R.D. Tata. And Vishweshwaraya was working in Tata Group in those days. Vishweshwaraya was 94 years and he was a director on Tata Group. And Vishweshwaraya sent a resignation letter to J.R.D. Tata. And J.R.D. Tata replied to that letter, Mr. Tata, Mr. Vishweshwaraya, I got your letter and it has gone to the destination, it is torn off and put it in the dustbin. You are not going to be resigning from us. At the age of 94, it is only a number. Your mind is as young as any youngster. And you don't need to travel to Jamshedpur, but you can work from where you are and you are not going to retire. Means we need to keep that out from our mind. Then I can park my money, say at the age of 60, I live for at least another 25-30 years. Means first 5 years money I need to put it in the debt funds kind of it. First 1 year money, whatever I need I can put it in liquid fund. Then 1 year to above 5 years I can put in a debt funds with a systematic withdrawal plan where my friend was explaining earlier, you can take. Then above that 10 years money, you can always put it into the equity. Retirement doesn't mean that I should not take risk. Lot of our money after retirement, we may not be using, our grandchildren or children may be using. That can run into, that can earn the wealth. That way we can plan into different buckets. You can put 3 buckets. One bucket is for next 5 years. Second bucket is 5 to 10 years, 5 to 15 years. Third bucket could be 15 to 30 years. Then your wealth will grow and you will outlive then your money. Your money can support you well and then you can give it to the society. In fact, I do these programs for the college students. This is a program called My First Paycheck. I'll ask them when what they need to do is once they get their first salary, that is the day they need to start for their retirement planning. At least 10% of the money it can do. And I ask these boys and girls questions. Any boys who are working here recently joined any company? Anybody final year graduates? MBA students have joined here, no? The last. Like we go from Aditya Birla to various institutions. And when we go, there is a placement officer. She comes and introduces to all the students. And she tells us, my boys and girls last year got 10 lakh CTC, 12 lakh CTC. I hear that word at least 5-6 times. Then I ask these girls, and what is the CTC? Then any commerce girl will come back and say, it is a cost to the company. When it is a cost to the company, is it on the asset side or is it on the liability side? Then it is a liability. Then the moment it is liability, why should I hire you? Then I say that CTC you need to redefine contribution to the company.
That is the CTC. For example, if Sandeep is going to hire from a college here, if he is paying 10 lakhs to the RM, that RM gives 12 lakhs worth to the Birla back, 2 lakhs is a contribution. Similarly, today though India is growing, a lot of people in our society, still they need support. We need to go and support the community, contribution to the community, your CTC. And then contribution to the charity, because a lot of people need some support. Contribution to the church. And as we retire, there could be some corpus which you can give it to the society as a donation. Can you put that money into a separate bucket? I think mutual funds can give you multiple ways, and mutual funds will help on the retirement planning in a very bigger way. I think short question, long answer. No problem. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Next is Sandeep. Sandeep സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന സാധനം ഹർഗർ SIP. അത് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഒപ്പം ഇതൊരു ആൽഫബറ്റ് സൂപ്പാണ്. SIP, STP, SWP എല്ലാം കൂടെ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും പറയാം. സൂപ്പർ. SIP എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് SIPക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സും കുറെ പേര് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മീഡിയൻ ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ സർ? 144 കോടി ജനങ്ങളിലെ മീഡിയൻ ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ. Average age, median age is 28. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാരതമാണ്, യുവാക്കളുടെ ഇന്ത്യയാണ്. നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതുള്ളത്? ഏകദേശം $2,500. കേരളത്തിന് 3,400. ഇൻഫാക്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് ശരാശരി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം 2,500. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ 144 കോടി ജനങ്ങളുടെയും ആവറേജ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഈ പറയുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത്. വേൾഡ് ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കാണും. China +1 എന്നൊക്കെ നമ്മളിത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും. 5th largest economy in the world അല്ലെ? അമേരിക്ക, ചൈന, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുളകം കൊള്ളാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്താ? പലപ്പോഴും ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇനിയും ഇക്വിറ്റി കയറുമോ? ആശങ്കകൾ ഒരുപാടാണ്. യെസ്, കയറും. എന്താ റീസൺ? ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു ആമസോൺ എല്ലാ മാസവും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അറിയാം, ശരിയല്ലേ? ഇ കൊമേഴ്സ് വ്യവസായമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന റീസൺ എന്താ? അവരുടെ വരുമാനം തന്നെയാണ് സർ. അവരുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിയാണ്. അഫോർഡബിലിറ്റി കൂടുന്ന ആസ്പിരേഷൻസ് കൂടുകയാണ്. പ്രീമിയം സാധനങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് അനവധിയാണ്. ഇന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ശ്രീമാട്ടിയിലോ ജയലക്ഷ്മിയിലോ പോയിട്ടല്ല തുണി വാങ്ങിക്കുന്നത്. അവർ പോകുന്ന എവിടെയാ? ബുട്ടീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. ഒന്നല്ല ബുട്ടീക്ക് ഷോപ്സിൽ പോകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ആണോ? യെസ്. എന്താ കാരണം? സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച്, ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസ്, ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അതെപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് 2,500 പെർ ക്യാപിറ്റയും 3 ട്രില്യണുമാണെങ്കിൽ അടുത്ത 10 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം ഗോൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എക്കണോമിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വളർച്ച, വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ രാജ്യം, ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 28 മീഡിയൻ ഏജുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഭാരത്. അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ FIIസും അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാർ കമ്പനികൾ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേരാണ് കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന? 1000 പേരിൽ 1000ൽ എത്ര പേർ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സർ. 30 പേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. 1000ൽ 120 പേർക്ക് 2 വീലറുള്ളൂ. കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ 1-2 കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പലരും ചിന്തിച്ചത്. യെസ്, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സർ. വേൾഡിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 3rd largest മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രഞ്ചുകാരായ സിട്രോൺ വന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസുകാരായ MG മോട്ടോഴ്സും BYD വന്നതും, കൊറിയൻ കമ്പനികളായ ഹുണ്ടയും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഫോർഡും ജീപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത്? അണ്ടർ പെനിട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉപഭോഗം, നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ കയറും, കുറച്ച് കടമെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അത് അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് കടമൊക്കെ. അവരുടെ ടോട്ടൽ GDPയുടെ 120% കടമാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും. അപ്പോൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ഒബ്വിയസ്ലി ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്തും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കൂടി വരും. കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഏറ്റവും യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും. ഇന്ത്യ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബായിട്ട് മാറും. യെസ്, അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ 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 വലുതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷനും അത്ര കണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ SIP കുറിച്ച് പറയാം.
SIP എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അത് റിട്ടയറീസ് ആണെങ്കിലും സാറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിദേശ ട്രിപ്പ് പോകാനും ഒരു SIP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു തെറ്റുമില്ല, എല്ലാ ഗോൾസാണ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പേ ചെക്കിന് വേണ്ടി ഒരു SIP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ RD ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് SIP, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. 500 രൂപ 100 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കാവുന്നത്. ഈവൻ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോക്കറ്റ് മണി നൽപം ചെയ്യാം. ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ അവർ ചെയ്യും. സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം സേവിങ്സ് കൂടെ. സാർ വാരൻ ബഫറ്റിന്റെ കോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും, ഈവൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും 100 രൂപയിൽ SIP ആരംഭിക്കാം. സാർ 1000 രൂപയുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാങ്ക് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീമിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് SIP, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. വെൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മലയാളികളാണ് അല്ലേ സാർ? നമ്മളൊരു തെങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് തേങ്ങ കിട്ടുന്നത്? എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്? തെങ്ങ് കുലയ്ക്കുന്ന എത്ര കാലം കഴിയും? 7 വർഷം. 5 വർഷം കൊണ്ട് മണ്ണുത്തിയൊക്കെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ പോയാൽ നല്ല തെങ്ങ് കിട്ടും. 5 വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മിനിമം 5 വർഷം നമ്മൾ തെങ്ങ് വെച്ചിട്ട് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ SIP ഇടുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? 2 വർഷത്തിൽ പിഴുതു നോക്കും. SIP യങ്സ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 45% ക്യാൻസലേഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. നമ്മളൊരു ഗോളിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തെങ്ങ് ഓർമ്മ വരണം SIP എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് കുലയ്ക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണം. ഒരു മിനിമം 5 years എങ്കിലും ഗോളുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് SIP. എല്ലാ വീട്ടിലും പൊന്നുണ്ട്, ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ വീട്ടിലും SIP ഉണ്ടോ? ഈ ക്രൗഡിൽ തന്നെ 20% ആളുകൾക്ക് SIP ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്രൗഡ് 300 പേരുടെ വീട്ടിലും സ്വർണ്ണമുണ്ട്. ശരിയാണോ സർ? അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ വീട്ടിലും SIP ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും SIP, ഹർഘർ SIP എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ഹർഘർ ക്രോർപതികളെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ഹർഘർ SIP. എല്ലാ വീട്ടിലും SIP. അതൊരു ഒരു ഒരു മാറ്റമാവണം, വിപ്ലവമാവണം, റെവല്യൂഷൻ ആവണം. നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും SIP, ഹർഘർ SIP. ആരെങ്കിലും SIP ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം. 500 രൂപയെങ്കിൽ 500 രൂപ, കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും. SIP മറക്കല്ലേ. 10,000 രൂപയുടെ SIP 25 വർഷമൊക്കെ പോയൊരു സ്കീം, എക്സ് എന്ന സ്കീമിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. ആ സ്കീമിന്റെ റിട്ടേൺസ് ഇപ്പൊ എത്ര വന്ന് കാണും? 25 വർഷം 10,000 രൂപ ഓരോ മാസവും അടച്ചു. 30 ലക്ഷം രൂപ അടച്ച ഒരു SIP ഇന്നത്തെ വാല്യൂവേഷൻ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. രാജേഷ് സാർ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആക്ച്വൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എത്രയാ സാർ? 2 crore. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? യെസ്, നിയർലി 5 crore. 4.75 crore. 10,000 രൂപ വെച്ച് 25 വർഷം എല്ലാ മാസവും അടച്ചു. 30 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചതിന്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ 4.25 കോടിയാണ്. 19% മുകളിൽ CAGR, കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാർ. ലോങ് ടേമിനാണ് നമ്മുടെ SIP പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ഗോൾസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ SIP സെറ്റ് ചെയ്യുക. തെങ്ങ് വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കുക. അതാണ് SIP. STP സാറ് ചോദിച്ചു, സിമ്പിൾ ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്ന്, SIP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീയതിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത എമൗണ്ട് നിശ്ചിത കാലയളവിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് SIP. RD പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ 1000 രൂപ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും വരും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത് പിൻവലിക്കാം. ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എപ്പോഴും എടുക്കാമല്ലോ, ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകൾ ആദ്യം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ. ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പോകില്ല. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്വർണം വിൽക്കാൻ പോകും നമ്മൾ. ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് 50,000 പവന കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച സ്വർണം ഇന്ന് 40,000 ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണോ ചെയ്യുക, വാങ്ങിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുക? വാങ്ങുകയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ SIP തുടങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ സൈക്കോളജി ഞാൻ പറയട്ടെ. 10,000 SIP ആരംഭിച്ചു, 2 വർഷം അടച്ചു, 2,40,000 അടച്ചു. 3.5 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ 2.40 ഒരു 10% ഇടിഞ്ഞു, 24,000 രൂപ ഇടിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഓ സ്കീം പൊട്ടയാട്ടോ, ഞാനത് പിൻവലിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആമസോണിൽ 10% ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാണുമ്പോൾ ചാടി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും കാണേണ്ടത് 10% ഡിസ്കൗണ്ടിന് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി യൂണിറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താ? SIP മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? യൂണിറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ തിയറി. എന്താ? യൂണിറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, എപ്പോഴും സ്റ്റോക്സിന്റെ വില ഇടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് ആവറേജ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? എന്താ റീസൺ? കൂടുതൽ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡറായി മാറുന്നു. സെയിം ലോജിക്കിൽ SIP കാണുക.
അത് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പോലെയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, റിട്ടയറീസിനും ചോദിക്കാം, എനിക്ക് SIP ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവോ? യെസ്. ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ്, ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും നടക്കുന്നു, യുദ്ധം, ഇന്ധനവില കൂടുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അലട്ടുകയാണ്. ഇതൊന്നും സത്യത്തിൽ ലോങ് ടേം നിക്ഷേപകനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല, എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അലട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നിക്ഷേപകൻ എന്നോട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും, എന്റെ 10 ലക്ഷം രൂപ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും, വേണ്ട സാർ, ഒരു 6 months കൊണ്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് സാർ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പോലെയുള്ളത് നിക്ഷേപിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. 10,000 രൂപയോ 1 ലക്ഷം രൂപയോ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്താ? വോളറ്റിലിറ്റി അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ സ്കീം ടു സ്കീം ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ വെരി സിമ്പിൾ. റിട്ടയറീസ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താ റീസൺ? ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെ? ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്താണ് നമ്മളെല്ലാം പിൻവലിക്കുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഷെയർസിലോ ഒക്കെ ഡിവിഡൻഡിൽ കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കണം, ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിട്ടയറിംഗ് വരാൻ നേരത്താണ് SWP പറയുക. ഹൈബ്രിഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകളിൽ സങ്കരയിനമാണത്. ഇക്വിറ്റിയുടെയും കടപ്പത്രങ്ങളുടെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, റിസ്ക് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ. ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ 65% ഇക്വിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മാസം ഒരു നിശ്ചിത തുക, ഒരു 7%, 8% ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റിക്വയർമെന്റ്, ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ തിരിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്കീമിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീയതിയിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത ടാക്സേഷനിൽ നമുക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആണുള്ളത്. ഇൻ ദ സെൻസ് അതിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി റിട്ടയറീസിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ. അതിന് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുമാണ്. അപ്പൊ SIP, STP, SWP കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി? മീഡിയൻ ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണുള്ള ഇന്ത്യയിൽ? 28. മറക്കണ്ട, അവരുടെ കൺസംഷൻ മറക്കണ്ട, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് മറക്കണ്ട. ഓവർ ടു മാച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. തിരിച്ച് രാജേഷിലേക്ക് വരികയാണ്. മുമ്പ് ഈ വിൽസന്റെ നോമിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത് രണ്ടും മതിയോ? വിൽസൺ നോമിനേഷനും മതിയോ? വിൽസൺ നോമിനേഷനും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഈ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാഹിത്യം മനസ്സിൽ വരും. പണ്ട് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ആശാന്റെ കവിത പഠിച്ചോളാം, വീണ പോകും. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിരം, അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആശാൻ എഴുതിയ വരികളാണ്. ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിരം അസംശയം. അപ്പോ ഒരു വരി മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മള് ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉപമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പൂവിനെ രാജ്ഞിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി ആ ഒരു തേജസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നല്ലോ ആശാന്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോ രാജ്ഞിയാണെങ്കിലും പൂവാണെങ്കിലും ഈ ഭൂവിൽ ആ സ്ത്രീ അസ്ഥിരമാണ്. ഇന്നലെ നാളെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവില്ല, താഴെ വീഴും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകും. മേപ്പോട്ട് പോവോ താഴേക്ക് പോവോ അത് വേറെ വിഷയം, പക്ഷെ നമ്മൾ പോവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാറോ ഒരു ബൈക്കോ വാങ്ങിച്ചു കാണും. സന്ദീപ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കുറെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമില്ലേ? ഒരാള് പോയി അയാളുടെ മക്കളോ അയാളുടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരാൾ വന്നു അച്ഛനാണ് അമ്മയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടുന്നു, പൈസ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്.
സിനിമ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു കയ്യൊപ്പ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് ഹീറോ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കളയും. അയാൾ വില്ലനാണ്, പക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് ഒരു ഹീറോയായി മാറി. ഞാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയുടെ ആ ഒരു തമ്മിൽ പ്രശ്നം എടുത്ത് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു, എനിക്ക് ആ പൈസ മുഴുവൻ എൻ്റെ ആയി എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ലൈഫിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും, നമ്മുടെ ആസ്തി, നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമ്മുടെ കടങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത്, ആരെയും അലട്ടരുത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും അടിയുണ്ടാക്കാനും പാടില്ല. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം എന്തെങ്കിലും ഏൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഡിഫീറ്റ് ആയതല്ലേ. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ബാക്കി വെക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണോ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വീടാണെങ്കിൽ സ്വർണമാണെങ്കിലും ശരി, കടയാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെ കിടപ്പാടമാണെങ്കിലും ശരി, അതിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടാക്കാനായിട്ടാണോ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകണം? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിയമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വില്ല് എഴുതാം. ഇന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്ന വില്ല് ഇത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ വില്ല് എഴുതാം. നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് കീറി പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം എഴുതാം. എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതാനോ കീറി പറിച്ചു കളയാനോ ഒന്നും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമോ, അത് തിരുത്തി മാറ്റി എഴുതുമോ, എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. പക്ഷെ എഴുതാണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ റിലിജൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് വരുന്നു. 2 ഹിന്ദുക്കളാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ 2 ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സക്സഷൻ ആക്ട് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ആണ്, വേറൊരാൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആരാണോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഹയർസ് അവകാശികൾ, ആ 1ാം നിലയിലുള്ള അവകാശികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വില്ല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോഡിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പിറകിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവട്ടെ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വാച്ച് ആവട്ടെ, പേനകളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ്. അതാണ് അതിൽ എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം, സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിനകത്ത് 18 തികയാത്ത കുട്ടികളുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വീട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട്, 2-3 പേരുണ്ട്, ഓക്കെ 4 പേരുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലും ഒരു മോനുണ്ട്, അവന് 18 ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കോഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ്സിന്റെ ഇന്ത്യ മേധാവിയായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടില് ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്. ലോ അനുസരിച്ച് ലീഗൽ ഗാർഡിയനെ നിയമിക്കാം. പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ആരാണ്? പേരൻസ്. മുത്തശ്ശൻ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ആണോ?
അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ആണോ? അല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആണോ? ഇല്ല. അമ്മായി അമ്മാവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബന്ധുക്കള് ആരെങ്കിലും ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആണോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കട്ടെ. ഒരു വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയും കോവിഡിൽ പോയി. ആ വീട്ടിൽ ആകെയുള്ളത് 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത മാസത്തെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ട്. ഇതാരെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും? അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മയും ഇല്ല. നോമിനി അച്ഛൻ അമ്മയുടെയാണ് കൊടുത്തത്, അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കൊടുത്തത്. രണ്ടുപേരും കോവിഡിൽ പോയി. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കുറുക്കി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, കുഴപ്പിക്കാനുള്ള ചോദ്യം. ഇത് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, പല സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ലെറ്റർ എഴുതി വെക്കാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ ലീഗൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ടാൽ മതി. അത് ഈ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു വില്ല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. പല കോടതി വിധികളും വന്നിട്ടുണ്ട്. വില്ലിന്റെ കൂടെ ഡോക്ടറിന്റെ ഇതില്ലെങ്കിൽ വില്ല് അസാധുവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് 18 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ അവൻ്റെ എല്ലാ കോൺട്രാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആര് നോക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ റൂമിനകത്ത് വില്ല് എഴുതിയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 ഒരു 10 പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റൂമിനകത്ത് ഒരു 150 പേരെങ്കിലും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ? അപ്പൊ 300 പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിൽ 15 പേര് കൈവക്കിന്ന് വിചാരിക്കാം. എത്ര ശതമാനമായി? നമ്മള് 5% ആൾക്കാർ വില്ല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലോ 0.00% വില്ല് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാർ ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പൈസയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയോ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഒരു വിൽ. അതിനാണ് ഇതിന് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൂ ആഫ്റ്റർ മീ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇത് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേന്ന് അറിയോ? ആര് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെടുക്കുന്നത്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളത് എഴുതിയതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അടി ഉണ്ടാക്കുക, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം പണിയെടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് നിയമം വഴി നടക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വില്ലും ഗാർഡിയൻഷിപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വില്ലിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് എഴുതി വെക്കാം, ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് എഴുതി വെക്കാം. ഇനി ഇതിൽ സാധാരണ പറയാത്തൊരു കാര്യം, ഇപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇതൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോരമയ്ക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലേ? മനോരമ ഫൗണ്ടേഷന് എനിക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം.
ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആസ്തി മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് പബ്ലിക്കിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നാളെ എനിക്കിത് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ക്യാൻസർ ഫൗണ്ടേഷന് പകരം മറ്റേ യൂണിസെഫിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മാറ്റിയത് എഴുതാം. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് അറിയാം, ഇവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോകാൻ പോണത് ഇന്ത്യൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി പത്മനാഭസ്വാമി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. സോ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ലോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എഴുതി വെക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്. ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും അടിയുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോണത്. പിന്നെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. താങ്ക് യു. നമ്മൾ 5:30 പാനൽ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചതാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനമാണ് അബൌട്ട് വേൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ വീക്ക്. യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ്? After that, I'll do quickly. This month, October, across the world, they celebrate World Investor Week. It is in the first week of October it started, and in India we celebrated in the second week. And that is a week also a financial planning day. And this is I think we did couple of seminars with the week. I mean, any of you, most of the times every month, one Sunday we have a seminar on a webinar with Judge Matthew sir, where you can join us. This time there is a theme which they said is you need to be a smart and responsible investor. How you need to be a smart investor and responsible. Responsibility to you, your family, and responsible where you are investing into the ESG kind of it. Second, how you can avoid the digital frauds which are happening. That's the most important part of it when you are investing. And third is you ensure when you are investing your money, only invest in the regulated entity. Like crypto is not regulated in the country. And a lot of things which are not regulated. Never invest in non-regulated one, and don't listen to those financial YouTubers or influencers where that fiduciary responsibility who do not have. Please be careful. That's the message. Probably I'll hand over to him and wishing you all the best. We will before we conclude and to take that responsible investment. Take care of your family and discuss with your family on your finances. And nomination, as he rightly put it, go and check. And SIP for every goal is the most important part. And staying healthy and staying wealthy is the message which I had to say. Yes. എനിക്ക് ചുരുക്കി പറയാൻ അറിയില്ല, അതെന്തൊരു കുഴപ്പം. മാത്യു സാർ ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെയും ഒരു മേജർ ടൂളായിട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നല്ല, എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാഠമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൂൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കൂടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏത് ഓപ്ഷൻസിനും, ബാങ്കിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേവിങ്സ് അല്ലേ? ആദ്യം FD അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്കൊക്കെ വരാം. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് പകരക്കാരൻ അവിടെ 3% ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 7%. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ RD ഇവിടെ SIP ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ FD ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ലോങ് ടേം ഓപ്ഷൻസിന് കോർ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൂളായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കൂടെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചതിയിലും നിങ്ങളാരും പെട്ടുപോകരുത്, വീഴുപോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ചതിയിലും പെടരുത്. അതിന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ പൈസ ഏത് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെക്ക് എഴുതേണ്ടത്? അതൊന്ന്. രണ്ട്, ആ കമ്പനീനെ ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റഷ്യയില് ക്രിപ്റ്റോനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോവോ മോസ്കോയിലേക്ക് പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ? പോവോ? കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ട്, തിരിച്ചു വേണ്ടി വരുമ്പോ അയാളെ കിട്ടുമോ? അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക. ഞാൻ ആർക്കാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കമ്പനിക്കാണ്, ആ കമ്പനീനെ ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ വിശ്വസിക്കരുത്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പേര് കിട്ടും. സെബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് കിട്ടും. അതേപോലെ മറ്റേ IRDAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പേര് കിട്ടും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പേര് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ചെക്ക് കൊടുത്ത് പൈസ കളഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെൻഷൻ പൈസ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും TDS നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെട്ടിവെക്കണം, 5 ലക്ഷം രൂപ TDS കെട്ടിവെച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ 20 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ പോലും ബോംബെയിലുള്ള 2 70 വയസ്സിൽ പ്രായം കൂടുതലുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ് നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ TDS എന്ന പേരിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ചതികളൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ വീഴരുത് എന്നുള്ളൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റുമേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണേ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. തൽക്കാലം നമ്മള് ഇതിൽ കുറെ പേര് നമ്മുടെ ടീമിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് ജോൺ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ പറയേണ്ടായി. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ആദിത്യ ബിർള സൺലൈഫിന്റെ ഉള്ളത് ഗണപതി കോവിൽ റോഡിലാണ്. നമ്മുടെ RBയുടെ അവിടെ നിന്ന് മോളോട്ട് പോകുന്ന 1 വേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓഫീസ് കാണാം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അല്ല നിങ്ങളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നടത്തണം, അഡ്വൈസർ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അസ് ഡയറക്ട്ലി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് മാനേജേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി. താങ്ക് യു. രണ്ട് സൈഡിലും ടീ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഗണപതി കോവിൽ റോഡിൽ, ഗണപതി കോവിൽ റോഡ്, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, ഗണപതി കോവിൽ റോഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.